네, 그러면 본격적으로 오후 세션 이어가도록 하겠습니다. 오후의 첫 번째 발표는 이탈리아 파르마 대학교 약학대학 프란체스카 지메티 부교수님이 HDL 및 뇌콜레스테롤 대사, 신경퇴행성 질환의 새로운 표적이라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 프란체스카 지메티 부교수님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Good afternoon, everybody. 안녕하세요, 여러분. I have to say that it's a real honor for me to be 이렇게 here 초청을 and I have to 받아서 really acknowledge 또 발표할 Ryder 수 있게 for this 되어서 kind 큰 invitation 영광으로 and for 생각합니다. the organization 주최측께 of this 감사의 말씀드립니다. 훌륭한 In my 행사를 주최해주신 presentation 것에 today, 감사의 I will share 말씀드립니다. with you 제 some 발표에서 data from us 오늘은 and from others, 저희가 갖고 suggesting 있는 how 다양한 HDL 데이터도 and 소개하고 HDL 다른 mediated 연구소의 cholesterol 데이터를 소개함으로써 metabolism HDL과 뇌 may be a 콜레스테롤 target 대사, in neurodegenerative 신경퇴행성 disorders, 질환의 새로운 표적이라는 particularly 차원에서 focusing 말해보겠습니다. on Alzheimer's disease. 특히 알츠하이머 질병에 대한 As we have 인자로 seen, 알아보겠습니다. before from, the 앞서도 very 우리가 brilliant 굉장히 presentation 훌륭한 of other speakers, 발표들을 많이 HDL ACL에 대해서 are very 들었습니다. complex 굉장히 system. 복잡한 They have 시스템이라고 many 말씀하셨죠. proteins, 많은 단백질이 lipids, 관여하고요. they have 또 multiple 지질도 functions. 많이 And 붙어 concerning 있습니다. the 뿐만 HDL 아니라 cholesterol HDL levels, 콜레스테롤 all the 수치를 바로 지질이 epidemiological 관여하기도 studies 하고요. agrees 또 in saying 다양한 that 조사를 low 통해서 HDL 알 수 있는 cholesterol 것은 levels is LDL이 associated to an 낮다라는 increased 것은 risk of several diseases. 그리고 Not only HDL이 높다라는 cardiovascular, but 것은 also 여러 many 가지 other diseases, 다양한 such as 사망 infections, 위험의 연가를 autoimmune diseases, 위험도를 diabetes, 높이기도 하고 etc. 낮추기도 하고 And, 다양한 among 얘기가 the multiple 오갔습니다. functions of 그리고 HDL, HDL에 대해서 여러 가지 the most 기능도 studied 있겠는데요. one, as you have heard 가장 about 많은 before, 연구가 되고 있는 are the 것이 앞서도 얘기를 capacity to 들었지만 promote the reverse 콜레스테롤 cholesterol 역수송이 transport, so the 하나의 기능이 removal of 되겠고요. excess cholesterol 그래서 from peripheral 잉여의 tissues to the 콜레스테롤을 liver, as well 지속적으로 as 계속해서 antioxidant 역수송하는 and 것, 그 외에도 anti-inflammatory 항산화와 activities. 항염증 기능이 있습니다. Those properties 이와 may get 같은 lost in several 기능들은 diseases, 몇 가지 among those you can see the 질병들에서 특히 HDL neurodegenerative one. 구성과 And 그 크기의 basically, 특정 변화로 인해서 기능 what 장애가 happens are 나타나기도 specific 합니다. changes 어떠한 in 변화가 HDL 있을지 composition 다 or, 알아볼 수 density 있겠는데요. or size, 이것은 leading HDL의 to, a 밀도, modified 구성, HDL 크기가 phenotype, 달라지면서 and eventually hand 이것에 대한 into 피노타입의 dysfunctional 변형이 HDL. 생겨서 기능 장애로까지 이어지게 됩니다. Interestingly, HDL has 흥미롭게도 been also identified in HDL은 the brain, 바로 the 인간의 human brain, 뇌에서 처음 and 발견이 they have 되었어요. been HDL의 isolated 같은 from cerebrospinal 경우에는 fluid from human subject. 인간의 They have called 촉수액에서 HDL-like particles 이처럼 이거 because 추출이 they are very 돼서 similar to 연구되었는데요. plasma HDL, 플라즈마 but they HDL과 also present 유사하지만 peculiar characteristics. 이처럼 You 특정한 can see the last 성격을 column 가지고 on the 있는데요. right of 마지막 this 컬럼을 table. 한번 They 봐주시면 have a wider 알겠습니다. size range, 굉장히 they are mostly HDL 수치 spherical, 범위가 and 뇌에서 they mainly 넓게 나타나고 contain 있고요. as well 다양한 apolipoproteins, 아포 ApoE, 단백질로 which is the 구성되어 main 있습니다. lipid 이 아포 transporter 단백질로 in 구성되어 the 있다라고 transporter 했을 in the 때 brain, 뭐 as 아포 well E, as 아포 other AI 등이 apolipoproteins 있겠고요. such as ApoA1, which ApoA1이 seems to come 여기에 from the 들어갈 수 peripheral 있겠습니다. district through crossing the 그리고 blood-brain ApoA1 barrier. 같은 경우에는 뇌에서 합성되지는 않지만 Those 혈액과 뇌 particles 장벽을 have a 가로지는 critical role 세포2가 in the 이동 brain. 과정을 They 통해 are transporters 말초 of 신경에서 cholesterol 파송된 것으로 from 보입니다. among the different 그리고 이 cells. 입자는 In 생리적 particular, 기능을 they 유지하기 are, 위해서 transporting 성상 cholesterol, 교세포에서 newly 뉴런으로 generated 새로 생성된 cholesterol from 콜레스테롤의 astrocytes 수송을 to 매개하는 neurons. 매우 중요한 This 역할을 하고 process is 있습니다. 이 essential, especially 과정은 for 특정 adult 단백질의 neurons, 활성을 since they 통해서 발생을 progressively lose 하고요. the capacity to 그리고 synthesize their own cholesterol, so they 여기에서 mainly rely ABCA1의 on 활성에 의해서 cholesterol produced 성상 from other 교세포에서 cell 콜레스테롤이 sources in 유출되면서 order 시작이 to 되고요. maintain their 그런 다음에 이 physiological 입자는 functions, 콜레스테롤의 such as, 농축과 for example, 성숙한 입자를 생성하기 위해서 synaptogenesis 효소의 or 활성을 repairing of 거쳐서 damaged 특정 membrane. ApoE This process 수용체 활성을 begins 통해서 with the 뉴런의 efflux 콜레스테롤을 of cholesterol 전달할 out 수 from 있습니다. astrocytes together with ApoE to generate discoidal nascent 그래서 HDL, 이와 같이 and 여러분이 this 보시는 occurs 것처럼 mainly through the 이렇게 activity of a 이처럼 specific 뉴런으로의 콜레스테롤 transporter that 이동을 Anand just 이렇게 mentioned 수행할 before, 수 있습니다. which is also expressed in the brain, which is the 처럼 protein 뇌에서도 ABCA1. 굉장히 적극적으로 Then ABCA1이 nascent particles may 활성화된다라는 acquire 것이고요. further cholesterol through the activity of another protein membrane transporter, ABCG1. ABCG1도 여기서 굉장히 중요한 역할을 하는데요. 여기에서 이처럼 엔자임에 대한 변화를 갖게 하거나 이처럼 특정 APA 수용체 활성을 통해서 뉴런에 콜레스테롤을 전달할 수 있습니다. in order to generate mature spherical particles
that are finally able 이것을 to 기반으로 deliver 하여 cholesterol to neurons 콜레스테롤을 이렇게 뉴런으로 an 적극적으로 internalization 전달을 process 하는데 mediated by specific ApoE recognizing receptors. 이처럼 ApoE 수용체가 활성이 되면서 그 기능이 수행되고 있습니다. 콜레스테롤 대사 조절, 장애 사이의 연관성이 이미 확립되어 있긴 하지만요. 이 유전 연구가 실제로 많은 알츠하이머병 위험 요소가 뇌 콜레스테롤 수송에 관여하는 단백질을 암호화하는 유전자이라는 사실을 분명하게 나타내고 있습니다. 아포라이포프로틴, 리피드 트랜스포터, EPO 리셉터 등등이 여기에 나와 있습니다. 이러한 인자 중에서 다수는 실제로 뇌 콜레스테롤 수송에 관여하고 있는 그러한 단백질입니다. 그래서 알츠하이머병에 관여하고 있는 것이 굉장히 중요한 사실이기 때문에 이처럼 다중 위험 요인이 있을 경우에는 콜레스테롤 수송 관련 유전자들도 여기에 적용을 받게 되고요. 이를 통해서 많은 위험도를 초래할 수 있습니다. 이런 전제를 바탕으로 가설을 도출했는데요. 콜레스테롤 흐름에 결함이 있을 때 뉴런이 생리적 기능 유지를 위해서 적절한 양의 콜레스테롤을 받지 못해서 신경 퇴행을 유발한다는 것이 되겠습니다. 그래서 이것을 이렇게 아스트로사이트와 척수에 그리고 뉴런 이렇게 세 가지로 구분해서 나눠볼 수 있겠습니다. 첫 번째에 대해서 말씀을 드리면 앞서도 여기가 나왔지만 A4 같은 경우에 아포라이포프로틴 같은 경우에는 알츠하이머 위험 인자이기도 한데요. 이처럼 ABCA1을 세포에 가두어 버리고 결과적으로 콜레스테롤 유출을 촉진하는 보호 역할을 방해하게 됩니다. 그리고 실제적으로 여기서의 기전은 이렇게 ABCA1을 세포에 가두어 버리기 때문에 결국적으로 ABCA가 더 이상 이처럼 콜레스테롤의 유출을 활성화하지 못하게 한다는 것이죠. 첫 번째 단계와 관련해서 저희가 연구에서 밝혀낸 것은 알츠하이머병 환자의 뇌척수액이 이처럼 수송체 ABCA1 그리고 ABCG1을 통해서 콜레스테롤 유출을 촉진하는 데 결함이 있다는 것을 입증했습니다. ABCA1은 ATP 결합카세트 수송체 A1이고요. ABCG1은 ATP 결합카세트 수송체 G1이 되겠습니다. 이와 같은 수송체 같은 경우에는 실질적으로 뉴로바이오마커와 관련이 높다라고 알려져 있습니다. 뿐만 아니라 콜레스테롤 유출 같은 경우에는 알츠하이머병 진단에 일반적으로 사용되는 신경 바이오마커와 유의미한 상관관계가 있다라는 사실을 발견했습니다. 여기서 신경 바이오마커는 베타 아밀로이드 펩타이드와 타우미, 포스포, 타우 단백질 등등이 들어가 있습니다. 그리고 최근 밀라노 대학교에서는 알츠하이머병 환자의 뇌척수액이 인간 성상세포에서 콜레스테롤 유출을 촉진할 수가 없었다라는 사실, 그리고 콜레스테롤 유출 능력은 시험관 내 그리고 알츠하이머 상태를 모방하는 사용되는 베타 아밀로이드 피브릴 섬유 세포를 전처리함으로써 더욱 악화되었음을 입증한 바 있습니다. that have been used in vitro in order to mimic an Alzheimer's disease-like condition. 그리고 같은 환자 코호트에서 저희는 구체적으로 혈장 HDL을 촉진하는 능력에서도 알츠하이머 질병이 있는 경우에 결함이 있다는 사실을 발견했습니다. 그래서 콜레스테롤은 단백질 ABCA1과 ABCG1을 통해서 유출되고 있습니다. 두 번째 프로세스의 단계를 설명해 드리면 뇌척수액의 HDL 성숙도가 바로 알츠하이머병에서 손상되었다는 것을 알게 되었습니다. 왜냐하면 여기에서 콜레스테롤 에스테로아 활성으로 인해서 알츠하이머병에서 HDL이 손상된다는 사실을 알게 되었습니다. 뇌척수에서 HDL 성숙도가 손상이 되면
이것이 뉴런에도 영향을 주어서 알츠하이머병이 악화된다는 사실을 알게 되었고요. 제가 이 슬라이드는 건너뛰겠습니다. 마지막으로 마지막 단계에 대해서 이 소송의 마지막 단계 설명해 드리면 뉴런에서 HDL을 매개로처럼 신경에서 코스트를 내부화, 즉 흡수하는 단계가 바로 이 마지막 단계인데요. 이 단계는 LDL 콜레스테롤과 같은 특정 아포의 수용체를 통해서 발생하는 그러한 단계가 되겠습니다. 저희가 그래서 굉장히 중요한 단백질에 대해서 많은 연구를 하고 있는데요. 이것은 바로 PCSK9이라고 하는 것이 되겠습니다. PCSK9 같은 경우에는요, 굉장히 중요한 것으로서 이처럼 LDL 수용체에서 얘기를 할 때 많이 언급을 하고 있고요. 간에서 많이 발현이 되고 간에서 LDL 수용체를 분해하고 순환하는 LDL이 제거되는 것을 방해하는 그러한 역할을 하는 것이 바로 PCSK9이 되겠습니다. 이로 인해서 과스테롤과 콜레스테롤 혈증이 발생하게 됩니다. 이 기전에 따라서 PCSK9 억제제를 이용한 매우 효과적인 양리학적 전략이 개발되기도 했습니다. 뉴런 속부에서 PCSK9 과발현은 아포의 수용체의 발현 감소와도 관련이 있다라는 사실이 밝혀졌습니다. is associated to a significant decrease in protein expression of the ApoE receptor 2 and the LDL receptor. 그래서 LDL 수용체 발현 감소와도 관련이 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 실제로 PCSK9은 중추신경계에서 그 역할을 알아내고 있고요. 또 알츠하이머병을 포함한 신경퇴행성 장애에 대한 잠재적인 병력적 관여를 밝히기 위해서 매우 집중적인 연구의 대상이 되기도 했습니다. In this regard, we and others have demonstrated that this 저희가 밝혀낸 사실에 따르면 알츠하이머병 환자의 뇌 그리고 뇌 척수액에서 PCSK9이 증가한다라는 것을 알게 되었습니다. PCSK9 단백질 수준을 지금 그래프에서 보고 계십니다. 그리고 저희가 시험관 연구에서도 밝혀낸 것이 PCSK9이 이렇게 과발현될 경우에 HDL을 매개로 한 뉴런 콜레스테롤 내재화율이 감소한다는 사실을 밝혀냈고요. 또한 세포 내의 콜레스테롤 함량도 감소한다라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 PCSK9의 여러 가지 독성에 대해서도 파악이 되었는데요. 베타 아밀로이드 원섬유에 의해서 유도된 신경 독성에 대한 해로운 효과를 나타내는 것이 바로 PCSK9이다라는 것을 알게 되었습니다. 요약을 해보겠습니다. 제 발표의 전반부에 대한 요약인데요. 알츠하이머병에서 콜레스테롤 유출을 촉진하는 뇌 HDL 능력에 결함이 나타났고요. 그리고 또한 여러 가지 뇌 척수액이라든지 다양한 부분에 있어서의 결함이 나타났습니다. 알츠하이머병에서 뇌 HDL 성숙동에서도 변형이 나타났고요. 그리고 신경세포의 HDL 매개에 뇌 콜레스테롤 내재화를 손상하는 바로 그 주범은 PCSK9으로 밝혀졌습니다. 그렇다면 이런 질문을 해볼 수 있을 것 같아요. 그렇다면 뇌 HDL 매개 콜레스테롤 대사를 양리학적으로 대상화할 수 있을까라는 것인데요. 제가 몇 가지 또 연구 조사를 말씀해 드리면 뇌 HDL 콜레스테롤이 약물 처리로 조절 가능하다는 점을 알 수 있습니다. 대략 두 가지 단계로 언급할 수 있겠는데요. 이렇게 몇 가지 HDL 모방 렙타이드가 개발되었습니다. HDL 모방 펩티드 약제 성분으로 개발되었고요. 다이렉트 ApoE 미메틱과 ApoA1-4F가 개발되었는데 이는 신경염증 및 아밀로이드 수치에 매우 유익한 결과를 가져왔습니다. 염증을 감소하고요. 또 베타 아밀로이드 수준을 감소시키는 결과를 가져왔습니다. 그리고 뿐만 아니라 가장 유망한 분자 중에 하나가 ApoE 모방 펩타이드 CN105가 되겠습니다. 특히 이 CN105는 알츠하이머병 모델에서 알츠하이머병 베타 아밀로이드 병리와 기억력을 개선하는 것으로 드러났습니다. 유사하게 ApoA1 밀라노를 주입해도 비슷한 효과가 가져온다라는 사실이 나왔습니다.
이 A4A1 밀라노는 HDL 아포지단백의 점돌연변이라고 아시면 되겠습니다. 그리고 CN105는 베타 아밀로이드 병수와 기억력을 개선한다라는 것을 밝혀낼 수 있었습니다. G 모델을 통해서도 이 사실이 밝혀졌고요. 그리고 플라크가 이렇게 적중되는 것도 막을 수 있었습니다. 그리고 또한 아포와 일라노 같은 경우에는 뇌혈관 구조에 굉장히 긍정적인 영향을 미친다는 사실을 알게 되었고요. 그리고 혈내 장벽에서의 효과도 나타났고 뇌혈관 자체에 긍정적인 영향을 주었습니다. 그리고 이 긍정적인 효과는 혈내 장벽에서 발생합니다. 그래서 어클루딘 같은 경우에도 굉장히 중요한 마커로서 밝혀졌습니다. 그래서 굉장히 중요한 것, 아포의 밀라노 같은 경우에는 뇌혈관 구조에 긍정적이라는 사실을 알 수 있었습니다. 프로비쿨도 굉장히 흥미로운 분자이고요. 알츠하이머 환자의 뇌척술 아포의 수치를 높이고 또한 알츠하이머 환자의 인지 능력을 향상시킬 수 있는 고지혈증 약물이 되겠습니다. 프로비쿨 같은 경우에는 현재 이상의 진행 중이고요. 이분에 대해서 알츠하이머병에 대한 인지 기능을 개선하는 데 큰 기대를 모으고 있습니다. 그리고 뇌콜레스테롤 수송의 마지막 단계를 설명하겠습니다. 여기에서 생각할 수 또 다른 전략은 바로 PCSK9을 억제하는 것이 되겠습니다. 저희는 PCSK9 유전자 결실이 뇌의 기억력을 향상시키고 특히 아주 심한 알츠하이머 질병에서 또 베타 아밀로 침착을 감소시키며 또 신경염증을 약화하신다라는 사실을 입증했습니다. 지금 패널 B에서도 베타 아밀로 침착을 감소한다는 사실을 보여드리고 있습니다. 그리고 C에서는 신경염증을 약화한다는 사실을 보여드리고 있습니다. 제 발표 두 번째 내용을 요약해 드리면 HDL 기반 치료를 실시하게 되면 알츠하이머병을 개선할 수 있습니다. 동물 모델과 체내에서 확인한 바 있고요. 그리고 마지막에 말씀드린 주제 그리고 PCSK9 억제제 같은 경우에는 알츠하이머병을 개선시킬 수 있습니다. 동물 모델에서 저희가 이 사실을 확인할 수 있었습니다. 직접적으로 뇌에 작용하는 분자에 작용을 할 수 있기 때문이고요. 이를 통해서 알츠하이머 질병에서 개선이 나타났습니다. 하지만 두 번째 사항은 동물 모델에서만 나타난 바 있습니다. 결론을 말씀해 드리겠습니다. 뇌 HDL 4개의 콜레스테롤의 수송이라는 것은 뇌 지질 대사의 매우 중요한 측면이라고 말씀드릴 수 있습니다. 이 과정에서 굉장히 다양한 단계가 들어갑니다. 이 단계에서 알츠하이머병에서 결함이 나타날 수 있고요. 이는 고전적인 질병의 특징 외에도 새로운 지질 관련 병인 기전을 나타내기도 합니다. 그리고 이 모든 데이터를 취합해 보았을 때 HDL을 타겟팅하는 것 그리고 관련된 다양한 인자들을 타겟팅하는 것이 바로 새로운 알츠하이머병 치료법 개발을 위한 아주 유명한 약물학적 전략이라고 할 수 있겠습니다. 이 연구에 참여해 주신 많은 분들께 감사드립니다. 밀라노 대학교 그리고 파마 모더니즘이야 그리고 파드마틱에 감사의 말씀드립니다. 그리고 본 연구에 많은 관심을 보여준 파르마 대학교 그리고 제가 현재 참여하고 있는 베리니 교수님 함께 참여하고 있는 연구진 동료들에게 감사의 말씀드립니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 오후에 첫 번째 발표를 맡아주신 프란체스카 지메티 부교수님 감사합니다. 교수님께서는 HDL 타겟팅이 향후 새로운 알츠하이머병 치료법 개발을 위한 전략으로 유망하다는 메시지를 남겨주셨는데요. 교수님의 발표에 대한 질의응답을 받도록 하겠습니다. 질문이 있으신 분은 손을 들어주시면 마이크를 가져다 드리도록 하겠습니다.
네, 질문이 있으신 분께 마이크 부탁드리겠습니다. Yes, that was an excellent talk. 너무나 훌륭한 발표 감사합니다. 잘 들었습니다. PCSK9을 현재 나와 있는 약물로 억제할 수 있다라고 했을 때 이것이 이처럼 혈내 장벽에 대한 기능에 작용을 할까요? 연구 결과에 따르면 동물 실험에서는 PCSK9에 대한 억제가 이것이 이처럼 RPA 수용체에 대한 기능을 발전시키고 여러 가지 베타 아밀로이드에 대한 개선을 가지고 온다라고 얘기가 나오고 있고요. 이 부분에 대해서 동물 모델에서 입증된 바 있습니다. 이 부분에 대해서는 사실 정확한 데이터가 공시된 것은 없겠고요. 이러한 이유에서 저희가 현재 진행 중으로 해당 연구를 pharmaceutical chemical guys in Parma. 특히 small molecules, lipophilic small molecules. 일로폴리모레큐라든지 다양한 그 약제 관련해서 화학적 전문가들과 같이 협업 중에 있습니다. 이를 통해서 보다 더 구체적인 데이터를 도출할 수 있을 것이라고 믿고 있습니다. 그래서 직접적으로 뇌에 작용하고 있는 그 수용체에 대한 적합한 또 질문이 연구를 있으신 분이 실시하고자 계시면 합니다. 손을 들어주시면 마이크를 가져다 드리겠습니다. 네, 추가 질문이 없는 관계로 이번 발표를 마치도록 하겠습니다. 수고해주신 프란체스카 지메티 부교수님께 큰 박수 부탁드립니다.